بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی خاص خبریں۔ افغانستان میں عدم استحکام کی صورتحال، روسی فوج نے جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ سعودی اتحادی فوج کی بڑی کامیابی۔ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکا جائے، اسرائیل نے دنیا سے مطالبہ کر دیا۔ کابل ایئرپورٹ پر ڈرون حملوں سے متاثرہ خاندان کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ امریکہ افغانستان میں طالبان کے لیے بچھائے گئے جال میں خود ہی پھنس گیا۔ چین اور امریکی وزارت خارجہ کا ٹیلی فونک رابطہ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کی کابل میں ہلاک فوجیوں کو سلامی، اہل خانہ سے ملاقات۔ طالبان کی کابل پر امریکی حملوں کی مذمت۔ افغانستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آرا کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ روسی فوج نے افغانستان کی غیر مستحکم صورتحال کے پیش نظر تاجکستان کی سرحد کے قریب جنگی مشقوں کا آغاز کر دیا۔ روس کے وزیر دفاع نے ان مشقوں کی تصدیق کر دی۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ان جنگی مشقوں میں 500 سے زائد روسی فوجی حصہ لے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تاجکستان میں قائم روسی ملٹری بیس کے فوجیوں کو الرٹ رہنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ افغانستان کی صورتحال کے پیش نظر روسی فوج کی رواں ماہ یہ تیسری مشقیں ہیں۔ آئندہ ماہ روس کی سربراہی میں سیکیورٹی بلاک کی فوج کرگستان میں ایسی ہی مشقوں کا آغاز کرے گی۔ خیال رہے کہ طالبان کی جانب سے کابل پر قبضے کے بعد سے پورے ملک میں بے یقینی کی صورتحال ہے۔ گزشتہ دنوں کابل ہوائی اڈے کے قریب ہونے والے خودکش دھماکوں کے بعد سے ہر طرف خوف کی فضا ہے۔ اس حملے میں 13 امریکی فوجیوں سمیت 117 افراد ہلاک جبکہ 200 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سعودی اتحادی فوج نے حوثی ملیشیا کی جانب سے داغا گیا تیسرا ڈرون بھی مار گرایا۔ تفصیلات کے مطابق یمن کے حوثی باغی سعودی عرب کو مسلسل نشانہ بنانے کی ناکام کوششیں کر رہے ہیں۔ ملیشیا نے مملکت کے علاقے خمیس مشیط پر ایک اور ڈرون داغا جسے تباہ کر دیا گیا۔ اتحادی افواج کا کہنا ہے کہ ایئر ڈیفنس کے ذریعے باغیوں کے ڈرون کو فضا میں ہی ناکارہ بنا دیا گیا۔ افواج نے یہ بھی کہا ہے کہ حوثی باغی سعودی عرب کی تنصیبات، نجی املاک اور شہری آبادی کو نشانہ بنانے کی مذموم کوششوں میں جاری ہیں۔ اس سے قبل 2 ڈرون حملے اتوار کی رات کیے گئے اور انہیں بھی ناکام بنا دیا گیا تھا۔ خیال رہے کہ مذکورہ تینوں ڈرون خمیس مشیط کو ہی نشانہ بنانے کے لیے بھیجے گئے تھے۔ باغی بوسے اب تک 4 مرتبہ اس شہر کو نشانہ بنانے کی ناکام کوشش کر چکے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ایران کے پاس جوہری ہتھیار کا آنا مشرق وسطی میں ہتھیاروں کی دوڑ کو متحرک کرے گا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے عالمی برادری پر ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے، پوری دنیا ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کے عمل میں شامل ہو جائے۔ اسرائیلی اخبار کے مطابق وزیر دفاع نے کہا ہے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیاروں کا آنا مشرق وسطی میں ہتھیاروں کی دوڑ کو متحرک کرے گا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ ایران کے جوہری ہتھیاروں کے حصول سے نہ صرف اسرائیل کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے بلکہ یہ خطے میں ایرانی جارحیت کو بڑھانے اور خطے کے ممالک میں جوہری ہتھیاروں کے حصول کی دوڑ کا باعث بنے گا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کابل ایئرپورٹ پر ڈرون حملے سے متاثرہ خاندان کی تفصیلات سامنے آ گئیں۔ افغانستان کا میڈیا کابل ایئرپورٹ پر ڈرون حملے سے متاثرہ خاندان کی تفصیلات سامنے لیا۔ بتایا گیا ہے کہ کابل ایئرپورٹ پر ڈرون حملے میں سابق افغان فوجی کے گھر کو نشانہ بنایا گیا۔ ڈرون حملے میں ہلاک ہونے والوں میں اتحادی فوج کا ترجمان بھی شامل ہے، جبکہ کابل میں آج امریکی راکٹ حملے میں جاں بحق ہونے والے افراد میں اتحادی فوج کا ترجمان، فوجی افسر اور ایک دکاندار اور 2 طالب علم نشانہ بنے۔ اس کے علاوہ حملے میں کم سن بچوں کو نشانہ بنایا گیا، جن میں 2 سالہ آیت، 2 سال کی عمر کی ہی بچی سمیہ اور 4 سالہ بچی
आरमीन और 3 साल का बच्चा बिनियामीन शामिल हैं। ख्याल है कि काबुल एयरपोर्ट के करीब अमरीकी फजाइया की जानिब से एक गाड़ी को ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया, जिसमें मुतअद्दिद बच्चों समेत 9 अफराद हलाक हो गए। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक बगैर पायलट तैयारे से काबुल एयरपोर्ट की तरफ जाने वाली एक गाड़ी को निशाना बनाया गया, जिसमें दाइश के मुतअद्दिद खुदकुश हमला आवर सवार थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि इस हमले में मारे जाने वालों में कितने दाइश के लोग शामिल थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका अफगानिस्तान में तालिबान के लिए बिछाए गए जाल में खुद ही फंस गया। अमेरिकी माहिरीन का कहना है कि अमेरिका को सबसे ज्यादा नाकामी गनी हुकूमत की वजह से देखने को मिली। अफगान अवाम पर ऐसी हुकूमत थोपी गई जिसके अवाम में कोई रूट्स नहीं थे। 20 सालों में अमेरिकी एमा पर जितनी भी हुकूमतें अफगानिस्तान में बनी वो सब करप्शन की वारदातों में मुलव्वस थीं। अफगानिस्तान में शिकस्त से अमेरिका का कद और साख बुरी तरह मुतासर हुआ। अब यूक्रेन, जापान और ताइवान क्या सोचेंगे कि सुपर पावर अमेरिका अफगानिस्तान में शिकस्त खाकर मैदान से भाग गया है और अब मुस्तकबिल में इनकी सलामती की हिफाजत कौन करेगा। प्रोफेसर माइक जे राइट के मुताबिक भारतीय अफगानों में भी यही चहमगोइयां हो रही हैं कि अगर इसकी चीन के साथ जंग शुरू होती है तो अमेरिका पर कितना भरोसा कर सकता है। क्या अमेरिका भारत की मदद के लिए चीन के मुकाबले में आएगा। प्रोफेसर जॉनसन जॉन्स का कहना है कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में तालिबान को शिकंजे में लेने के लिए जो जाल बिछाया था वो इसमें खुद फंस गया है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक 2 साल कबल मुज़ाकरात की मेज पर लाने के लिए पाकिस्तान ने अमेरिका की दरख्वास्त पर अहम किरदार अदा किया था। तालिबान अमेरिका से बातचीत करने के हक में नहीं थे। तालिबान की शुरू से ही ये शर्त थी कि वो अफगानिस्तान में किसी हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, बल्कि वो खुद हुकूमत बनाएंगे। तालिबान अपने असूली मौक़िफ़ पर डटे रहे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन और अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राब्ता हुआ, जिसमें अफगान सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। अमेरिका ने सलामती कौंसिल में मुश्तरका मौक़िफ़ अख्तियार करने पर जोर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंथोनी ब्लिंकन ने कहा है कि तालिबान महफूज इनखला और अमदादी सामान की रसाई को यकीनी बनाएं, जबकि चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग ई का कहना है कि अफगानिस्तान के हालात में बुनियादी तब्दीलियाँ आई हैं। आलमी बरादरी तालिबान से राब्ता रखे और रहनुमाई करे। उनका मजीद कहना था कि जंग से दहशत गर्दी के खात्मे की मंजिल हासिल नहीं हुई। चीनी वज़ीर ख़ारजा का मजीद कहना था कि जल्दबाजी में इनखला ने दहशत गर्दों को दोबारा फ़ाल होने का मौका दिया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सदर जो बाइडन की काबुल में हलाक फौजियों को सलामी, अहले खाना से भी मुलाकात। अमेरिकी सदर जो बाइडन डेलावेयर रियासत के डोफर हवाई अड्डे पर पहुंच गए, जहां जुमेरात को काबुल में खुदकुश हमले के नतीजे में हलाक होने वाले फौजियों की लाशें लाई गई थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मौका पर अमेरिकी सदर और खातून अव्वल ने हलाक होने वाले फौजियों के अहले खाना से मुलाकात की। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर होने वाले अमरीकी हमलों की मजम्मत की है। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक तर्जमान तालिबान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने काबुल पर अमरीकी फ़िज़ाई हमलों की मजम्मत करते हुए कहा है कि अमेरिका को कोई खतरा था तो इतला हमें दी जाती। चीनी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का कहना था कि काबुल पर अमरीकी फ़िज़ाई हमलों की पुरजोर मजम्मत करते हैं। काबुल हमलों में शहरियों की अमवात हुई हैं। उनका मजीद कहना था कि दूसरे ममालिक में मनमाने हमले करना गैर कानूनी है, लेकिन अगर अमेरिका को कोई खतरा था तो वो हमें इतलात देते। याद रहे कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में गाड़ी से एयरपोर्ट पर रॉकेट हमला किया गया और 6 रॉकेट दागे गए। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक गाड़ी से 6 रॉकेट दागे गए, जिनमें से 5 एयरपोर्ट की जानिब गए और 1 रॉकेट से गाड़ी तबाह हुई थी। अमेरिका ने काबुल एयरपोर्ट पर रॉकेट हमलों की तस्दीक की थी और अमेरिकी अहदेदार ने बताया था कि रॉकेट मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रोक दिए गए। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।